سب سے پہلے تو آج ظاہر انصاف کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، اور کہتے ہیں اگر ہم بڑے بڑے سابق اسٹیٹمنٹس کی باتیں سنیں تو وہ کہتے ہیں کہ جس ملک میں انصاف کا نظام بہترین ہو پھر وہاں کچھ بھی غلط نہیں ہو سکتا. لیکن آپ سمجھتے ہیں ہم آج کہاں پر کھڑے ہیں انصاف کی بات ہم کریں؟ اور جس طرح اشفاق نے بہت سارے اسٹیٹس یہاں پر ان کا ذکر کیا کہ 22 لاکھ سے زائد کیسز زیر التوا ہیں، یہ بوجھ ہے ہمارے نظام انصاف پر. تو آپ کیا کہیے گا، کیا خامیاں ہیں جن کی وجہ سے یہ تعداد بڑھتی جا رہی بجائے اس میں کمی آنے کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، سب سے بڑی جو ہمیں مشکل ہے وہ ہے کیس مینجمنٹ کی. ہم لوگ آج تک پرانے فرسودہ نظام کے تحت چل رہے ہیں. اس میں کئی بہت دفعہ کوششیں ہوئی ہیں، پیپرز لکھ کے گئے، ایڈوائزز دی گئی، لیکن آج تک ان کو کبھی ان پہ عمل درآمد نہیں ہوا. جب تک کیس مینجمنٹ سسٹم آپ کا ٹھیک نہیں ہوگا آپ کی یہی مشکل رہے گی. پھر دوسری چیز ہے ججوں کی کمی. دیکھیے، آپ نے ابھی ڈسٹرکٹ جوڈیشری کی بات کی، وہاں سب سے زیادہ ایشو جو آتا ہے کہ وہاں ججز کی کمی ہے. دوسری بات کہ آپ کو اپنا جو سول پروسیجر کوڈ یا کرمنل پروسیجر کوڈ اس کو اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ آج کل ماڈرن زمانے میں آج کل جو اتنی کیسوں کی بھرمار ہے کس طرح سے آپ کنٹرول کریں جس میں آپ کی ایڈجرنمنٹس بھی آ جاتی ہیں. پھر ایک اور چیز بھی ہوتی ہے، بہت ساری عدالتیں خالی ہوتی ہیں، وہاں جج ہی نہیں آتا، اور جو جج دوسرے جج کو ٹرانسفر ہوتے ہیں کیسز وہ کبھی وہاں چلتے نہیں ہیں کیونکہ وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں وہ کب. تو یہ ساری چیزیں ہیں، جب تک آپ ان کو ایڈریس نہیں کریں گے آپ. پھر ایک ہے کہ بہت سارا لٹیگیشن جو ایسا ہوتا ہے وہ فریولس ہوتا ہے، یعنی مطلب کہ اس میں تنگ کرنے کے لیے یا کسی اور وجہ سے کر کیا جاتا ہے. ہماری یہاں کاسٹ جو ہوتی ہے وہ انسان جیسے باہر کے ملکوں میں اگر آپ کیس ہارتے ہیں یا کیس غلط کورٹ سمجھتی کہ آپ نے داخل کیا تو آپ کو سخت جرمانہ ہوتا ہے. ہمارے یہاں وہ سسٹم بھی اب رائج نہیں ہے کہ اگر کوئی آدمی غلط کام کرے تو جرمانے ہو. یہ تو آپ کی ہو گئی ڈسٹرکٹ. ہائی کورٹ وغیرہ میں بھی ججوں کی کمی اس وقت. لاہور ہائی کورٹ، سندھ ہائی کورٹ، ہر کورٹ میں ججز کی، خاص طور لاہور ہائی سندھ ہائی کورٹ میں تو بہت ساری ججز کی پوزیشنز خالی ہیں، وہ آج تک نہیں بھری گئیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہمارے یہاں بہت سارا التوا ہے. پھر اس میں وکلا کا بھی کچھ اس میں عابد صاحب، میرا اس کے اندر سوال یہ ہے کہ زیادہ کنسرن جو ہے نا وہ یہ ماتحت عدالتوں کا ہے، یہ ضلعی عدالتوں کا ہے، یہ کچہریوں میں جو صورتحال رہتی ہے کہ وہاں پر ایک تو ہم محکمہ پولیس میں جب بات کرتے ہیں کہ وہاں پر خاصا معاملات درست کرنے کی ضرورت ہے، تو اگر کسی کا کورٹ کچہریوں سے واسطہ پڑے تو سب کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں کا جو جج صاحبان تو نہیں لیکن جو ماتحت سٹاف ہے اس کو بھی کافی اس کا قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے. وہاں پر جو نذرانوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے نہ ختم ہونے کا، وہاں پر لوگ بہت بری طریقے سے اس سے متاثر ہوتے ہیں. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو یو نو دیٹ کہ وہاں پر ہاؤ تھنگز ورک اوور دیئر، تو اس پر بھی خاصا فوکس کرنے کی ضرورت ہے بیکاز ادروائز اٹ سیمز نیکسٹ ٹو امپاسبل. دیکھیے یہ کون انفورس کرے گا؟ یہ وہاں کی جو دیکھیں جو جوڈیشل اسٹاف ہوتا ہے وہاں وہ نیچرلی جوڈیشل وہ جو ججز ہوتے ہیں ڈسٹرکٹ کورٹ کے ڈسٹرکٹ جج ہوتا ہے یا اس کے نیچے ججز ہوتے ہیں، اور ہائی کورٹ کے اوپر یا ہائی کورٹ میں ہمارے یہاں سندھ ہائی کورٹ میں اور باقی کورٹس میں ایک مانیٹر جج بھی ہوتے ہیں، مطلب وہ بھی ہوتے ہیں. پھر مانیٹرنگ ہوتی ہے فرام دی ہائی کورٹ کیونکہ یہ ماتحت عدالتیں سپرویژن انڈر کانسٹیٹیوشن ہائی کورٹ کے اندر آتی ہیں. ماتحت عدالتیں ان کی سپرویژن ہوتی ہے آرٹیکل 202 میں آف دا کانسٹیٹیوشن. تو یہ وہاں ان کا صحیح ہے، ان کا قبلہ درست جیسے آپ نے کہا وہاں ان کو سختی کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں ان کو ماتحت جو عملہ ہے وہ صحیح کام نہیں کر رہا ہے یا بدعنوانی میں ملوث ہے تو وہاں سختی کی جائے گی. تو اس کے اور ان پر سختی مطلب ان دا سینس کہ ان کے خلاف ایکشن ہوگا تو پھر ہی جا کے حالات صحیح ہوں گے. لیکن اگر ہم سب لوگ اسٹیٹس کو کے وکیل بن جائیں، اسٹیٹس کو کے ججز بن جائیں تو کبھی معاملہ چل رہا ہے معاملہ چلنے دو ایسے. یہ ساری چیزیں آپ کو صحیح کرنی پڑیں. قبلہ جب تک اپنا درست نہیں کریں گے ہمارا یہی حال رہے گا اور لوگ اسی طرح خوار ہوتے رہیں گے نیچے. لیکن یہ آج تک جو نمبرز ہیں فار انسٹنس یہ جس طریقے سے 82% آف دا کیسز، کیونکہ لوگ جاتے پہلے ماتحت جوڈیشری میں ہی ہیں، صرف 18% جو ہیں وہ اعلیٰ عدلیہ میں ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ ان کے اوپر کوئی اسیسمنٹ نہیں کی جاتی؟ یا جس طریقے سے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ کورٹ میں گئے تو پتہ چلا جج صاحب چھٹی پہ چلے گئے، آج بھی چھٹی پہ نہیں ہے، ادھر سے ادھر ٹرانسفر ہوا، وہ ٹرانسفر والے جج صاحب کنیکٹ نہیں ہو رہے. یہ کافی مسائل اس طرح کے موجود ہیں لوئر جوڈیشری میں. تو اس کو دیکھنا ذمہ داری کس کی ہے ویسے؟ یہ ہائی کورٹ کے، میں نے آپ سے کہا نا ابھی ہائی کورٹ کے ماتحت ہیں یہ عدالتیں. کانسٹیٹیوشن میں ان کے اوپر سپرویژن کا اختیار ہائی کورٹ کے پاس ہے.
हाई कोर्ट को देखना चाहिए। हाई कोर्ट की जो जज हैं, चीफ जस्टिस या उनके नीचे जो भी वो जिसको वो उसको मुकर्रर करें जिस जज को या अपने मातहत अमले को इन द हाई कोर्ट, और नीचे उनके साथ मॉनिटरिंग उनके साथ चलें। देखिए केस मैनेजमेंट जब तक नहीं होगी, आप ज्यादातर हमारे यहाँ बहुत सारे केसेस जो मैंने आपसे कहा कि बहुत सारे केसेस ऐसे ही दाखिल किए जाते हैं जिसमें मेरिट को तंग करने के लिए दाखिल किए जाते हैं या मामले को तूल देने के लिए किए जाते हैं। जब तक उनका सत्यापात नहीं होगा आपके यहाँ ये पेंडेंसी रहेगी। फिर अच्छा दूसरी बात होती है, एक दफा केस कर लो, स्टे ले लो, फिर उसको तूल दो, केस ही ना चलाओ, परेशान करो। और दूसरी जो पार्टी होती है जिसके खिलाफ स्टे हो जाता है वो खारिज किया। और इसी तरह हमारा जो फौजदारी सिस्टम है, क्रिमिनल सिस्टम है, उसके अंदर भी होता है। देखिए हमारे यहाँ पर बिगेस्ट प्रॉब्लम है जबकि प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट आ गया है, ये पुलिस के हाथ में, जब तक वो शहादतें जाके अपने पेपर से आते, बहुत सारी दफा ये होता है कि जी वो पेपर लेके नहीं आए, बहुत दफा ये होता है कि जी वो मुलजिम जो है वो अदालत से पहुंचा ही नहीं, फिर छुट्टियां हो जाती हैं, फिर स्ट्राइक्स हो जाती हैं, फिर इस तरह से जो चीजें होती हैं इससे मामले और तूल होती जाती है। लेकिन मैं कहता हूँ अगर इसमें लग के इसके बहुत सारे इसके जो रिफॉर्म्स थे उसके ऊपर काम हुआ है, अगर उसको सिर्फ इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जाए तो ये बहुत सारी चीजें सही हो जाएंगी। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जी, तो ये जो आपने कहा इस्लाहात की, हमने अक्सर बात सुनी है, फ्लोट भी किया जाते हैं, बहुत सारी इस्लाहात लेकर भी आई जाती हैं, फिर भी ये वाला मसला है जिसमें केस की तवालत है, एक गरीब आदमी के जो केस है उसकी ट्रीटमेंट का मामला अलग है, जो एक हाई प्रोफाइल शख्सियत है उसके केस की अलग हम देखते हैं, उसमें बड़ा स्पीडी जस्टिस हमें नज़र आ रहा होता है होता हुआ। तो ये जो लोअर कोर्ट्स में हो रहा है, इसको क्या चीज़ रोकती है कि वो जो तवालत है या जो डिले करने के टैक्टिक्स हैं उसको कौन रोक सकता है और क्यों नहीं रोके जा सकते? देखिए हमारा जो सिविल प्रोसीजर कोड है वो बेहतरीन कोड है, उसमें थोड़ी अमेंडमेंट्स की जरूरत है, अमेंडमेंट हुई भी है, उसको आप लेटर स्पिरिट इम्प्लीमेंट कर दें। उसके अंदर ऐसे सेक्शंस मौजूद हैं जिस तवालत को रोक सकते हैं, ऐसी चीजें मौजूद हैं कि कोर्ट अगर वो उस पर कर ले, लेकिन उस तरफ जाया ही नहीं जाता, वो इम्प्लीमेंट ही नहीं होता, वो इस तरह से करते ही नहीं। सिर्फ देखिए कोर्ट जो बना था जरूर ये इश्यूज थे। आप अंग्रेज के जमाने में जब केसेस चलते थे तो उनके अंग्रेज ने कहा कि हिंदुस्तान के अंदर जब इंडिया होता था, उसका एक जजमेंट है 1880 की प्रिवी काउंसिल, जब आपकी अपीलें यहाँ से प्रिवी काउंसिल इंग्लैंड में जाया करती थी, उन्होंने कहा था हिंदुस्तान में लिटिगेंट की मुश्किल शुरू होती है जब अपील फाइल होती है, लेकिन नेचुरली उनको एहसास नहीं था कि यहाँ तो अभी बाद में ऐसा वक्त भी आएगा कि नीचे बाद में नीचे ही शुरू हो जाएगी पहले। अच्छा बैरिस्टर साहब, एक चीज़ मैं आखिर में ये जो एडहॉक जजेस वाला मामला है उस पर आपका नुक्ता नज़र चाहूँगा। एक तो ये है कि देयर इज़ अ रीज़न कि एक एज तक पहुंचने के बाद जज साहिबान रिटायर हो जाते हैं, भले वो चीफ जस्टिस ही क्यों ना हो, उसके बाद 3 साल के अरसे के अंदर जिस तरह से कहा गया उन्हीं में से किसी को एड हॉक जज लगाना, यानी कि आपने उसी चीज़ की नफ़ी कर दी जिसकी वजह से रिटायरमेंट के लिए एक एज मुकर्रर, नंबर 1। नंबर 2, फिर आपको पता है जुडिशरी हो उसमें सीनियरिटी के मामलात को बड़ा देखा जाता है, लेकिन एड हॉक जज आप मुकर्रर होते हैं तो फिर आप सीनियरिटी लिस्ट में सबसे एंड में चले जाते हैं, यानी कि आप सीनियर नहीं रहते। तो उसके बावजूद ये फ्रेश जजेस के अपॉइंटमेंट के बजाय एड हॉक जजेस के मामले पे आपका नुक्ता नज़र क्या है? देखिए पॉइंट इज दैट कि एड हॉक जजेस हमारा आइन इख्तियार देता है एड हॉक जज की अपॉइंटमेंट का, लेकिन 2 तरीके हैं। एक तो वो जज जो सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हो चुका है और उसके रिटायरमेंट में 3 साल नहीं गुजरे हों तो उसको अपॉइंट किया जा सकता है एज एड हॉक जज। दूसरे एड हॉक जज वो हो सकते हैं जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की इजाज़त से सुप्रीम कोर्ट कहे कि अपने कुछ जज हमारे लिए कुछ अरसे के लिए भेज दो, हमारे काम की ज़रूरत है, तो वो भी आर्टिकल 182 आपको देता है कि आप उससे बुला सकते हैं हाई कोर्ट से भी किसी को, लेकिन वहाँ के चीफ जस्टिस से पूछने के बाद। तो ये होता है। लेकिन इशू जो ये है, देखिए एड हॉक जज होना, उस वक्त हमारी जजमेंट आई, आपको याद होगा 90 की दहाई में अल जिहाद ट्रस्ट की, उसमें लिख दिया कि जब तक आपके अपने जजेस पूरे ना हो, जो आपकी गिनती पूरी ना हो, जो जजेस जैसे हमारे सुप्रीम कोर्ट में कानून बना हुआ है 97 का, उसके तहत 17 जजेस होते हैं। 17 जजेस की देखिए इस वक्त पूरी तादाद मुकम्मल है, 17 जज हैं, तो उसके बाद एड हॉक जज लग सकता है। लेकिन हमारा कहना है कि इस हालात में जो हो रहा है, जो इन जजों को जो बुलाए, कुछ जजों के नाम अभी आए हैं, कल हमने भी पाकिस्तान बार के कुछ मेंबरान हैं, हमने भी एक रेजोल्यूशन एक हमने स्टेटमेंट इशू किया है, हमने इसकी मुखालफत की है कि इसका इंप्रेशन ये ना जाना चाहिए कि आप कोर्ट को पैक करना चाह रहे हैं कि अपनी मर्जी के जज लगा के अपनी अदली या अपनी मेजॉरिटी दिखाना होना चाह रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं, इस पे हमने स्टैंड लिया है और इस अगर ये हुआ अगर हम चैलेंज भी करेंगे सर, क्योंकि ये बिल्कुल सही आपने फरमाया कि 65 के साथ बाद रिटायर हो गए, आप उनमें से जजेस को ला रहे हैं। होता रहा है हमारे आज तक
آج تک 17-18 ججز سے زیادہ آج تک ایڈ ہاک اس پاکستان کی پوری تاریخ میں نہیں ہوئے، اور کچھ مہینوں کے لیے ہوا کرتے تھے یا 1 سال کے لیے یا میکسیمم 2 سال کے لیے. یہاں تو 3 سال کے لیے یہ پروپوزل آیا کہ ان ججوں کو 3 سال کے لیے لایا جائے گا. تو آئی تھنک یہ بالکل غلط ہے. میں کہتا ہوں یہ امپریشن یہ جا رہا ہے کہ یہ آپ پیک کر رہے ہیں کورٹ.